alaikum, peace be unto you. Wa alaikum assalam, peace be to you too. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمامی سنی برادر، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کچھ ضروری باتیں میں لے کر آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، ضروری ہیں، اور ان باتوں کو تمام گروپوں میں، سوشل میڈیا میں اس باتوں کو پھیلا دیا جائے کہ ابھی سوشل میڈیا میں کچھ حضرات جو نام کے سنی ہیں اور جن کا دین و سنیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں، تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا نام لیتے ہیں، اور بھولے بھالے سنی حضراتوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاکیزہ مسلک سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور بالخصوص جو نظم الدین نامی شخص جو گمراہ ہے سوشل میڈیا میں، وہ وہابی دیوبندی غیر مقلد فرقوں کا ایجنٹ ہے، مخالفوں کا وہ پکا ایجنٹ ہے۔ یہ نظم الدین کی جو حرکتیں ہیں، وہ اس کا ایک آڈیو بھی جاری ہوا تھا جس میں اس نے مسلک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی اور کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو تمام گروپ ممبران پھر سن لیں آج فیصلہ میرا بھی۔ میں محمد نظم الدین خان رضوی ولد محمد رحمت اللہ دین خان رضوی، میرا پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے خاندان سے، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے حضرت سبطین رضا خان علیہ رحمہ ہے، جن سے میں مرید ہوا ہوں۔ آج میں اعلان اس بات کو سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نظم الدین خان رضوی آج مسلک اعلیٰ حضرت سے توبہ کر رہا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں اب سچ بولنے والے کوئی نہیں باقی ہیں، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جن کو عالم کہا جاتا ہے، وہ جھوٹی تصویروں کو بنا بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایک مومن مسلمان کی جھوٹی تصویر بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور ایسے دھوکے بازوں کے ساتھ میں رہنا میں گوارا نہیں کروں گا، کیونکہ مکر و فریب سے آج مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کام کر رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر کام کر رہے ہیں، ایسے مسلک میں رہنا اب میں پسند نہیں کروں گا۔ آج مومن مسلمان پر حکم کفر لگایا جاتا ہے، جس کی نہ تو کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت ہے۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ پر جو حکم کفر لگایا گیا ہے اس پر دلیل پیش کیا جا سکے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے مجھ پر حکم کفر لگایا جا رہا ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگوں کی اصلیت ہے۔ آج میرے ماں کی عظمت کو گالی دی جا رہی ہے، میرے اوپر میں زانی کا حکم لگایا جا رہا ہے، جس کا نہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کے کسی عالم کے پاس دلیل ہے، نہ احباب کے پاس دلیل ہے، نہ کسی مفتی کے پاس دلیل ہے۔ ایسے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف دھوکہ، جھوٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی ایسے عالم جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، اس کو میں کھلا چیلنج کیا ہوں، لیکن کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دلیل پیش کر سکے کہ نظم الدین خان رضوی زانی ہے، نظم الدین خان رضوی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر پایا۔ اس بنیاد پر میں آج اس گروپ میں سید حمیت اللہ ترمذی صاحب قبلہ کو گواہ رکھ کر حضرت والام خاندان اعلیٰ حضرت کے ماننے چشم و چراغ کو میں حاضر و ناظر مان کر، گواہ مان کر اس بات کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج مسلک اعلیٰ حضرت سے توبہ کر رہا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ رہا ہوں۔ میری یہ وائس ریکارڈ آج تاریخ 24/2/2019 کو
दुनिया के हर जगह फैला दिया जाए, और मैं यूट्यूब में भी इस वॉइस रिकॉर्ड को आज डालूंगा, और उसके इस तमाम बातों की जिम्मेदार इस ग्रुप के तमाम लोग होंगे, जिनको मैं गवाह रखकर, जिनको मैं सामने रखकर इस बात का फैसला कराने की कोशिश किया, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सच बयानी कर सके, सच बोल सके। इसलिए आज मैं मसलक आला हजरत से तौबा कर रहा हूँ, मसलक आला हजरत को छोड़ रहा हूँ, और उसके जिम्मेदार इस ग्रुप के तमाम लोग होंगे, जिसमें हुजूर ताजुस्सरिया अलैहि रहमा का भी नाम लिया और हुजूर अमीन शरीयत हुजूर सिब्तन रजा साहब किबला का भी नाम लिया। ये ना हुजूर ताजुस्सरिया अलैहि रहमा के चाहने वालों में से है, ना हुजूर सिब्तन रजा साहब अलैहि रहमा का मुरीद भी है, क्योंकि ये नाम ले रहा है मसलक के आला हजरत का, और काम इसका है मसलक के आला हजरत के खिलाफ। उसका काम है तालीमात हुजूर ताजुस्सरिया के खिलाफ, तालीमात हुजूर सिब्तन रजा साहब के खिलाफ। ये दरअसल मक्कार है, एक नंबर का झूठा है, मक्कार आजम है। मसलक आला हजरत के चाहने वालों को, उनके मानने वालों को वो काफिर कहता है, मरदूद वो गुमराह कहता है, उनके ऊपर ना जाने ऐसे ऐसे फतवे देता है, और अहले बैत पाक के घराने वालों को गाली गलौज करता है, आले रसूलों को गालियाँ देता है। और दरअसल आला हजरत अलैहि रहमा का जो मसलक का चाहने वाला जो रज़वी हजरात जो भी होगा, अगर सुन्नी कोई भी हजरात होगा, चाहे वो रज़वी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, कोई भी सिलसिले से जुड़ा हुआ होगा, उनके पास अगर आले रसूल का नाम सुनेंगे तो आले रसूल का अदब व एहतराम, अदब से ही आले रसूल की बारगाह में वो बात करेंगे। और ये नजमुद्दीन अहले बैत पाक को गालियां देता है, गाली गलौज करता है और नाम लेता है मसलक के आला हजरत का। ये मसलक के आला हजरत का वफादार नहीं है, ये मसलक के आला हजरत का चाहने वाला नहीं है। आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं जो अहले बैत पाक का गुस्ताख है, या तो वो हैज की औलाद होगा, या हरामी होगा, या मुनाफिक होगा। अब ये क्या है, ये खुद नजमुद्दीन तय करेगा, और ये मुनाफिक है, वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिदों का एजेंट है, ये पक्का हो गया। इनका एड्रेस हम लोगों ने मुकम्मल ढूंढा, इनका एड्रेस मुकम्मल हम लोगों ने मालूमात की, कई जगहों पे फ़ोन किया, कितने लोगों को फ़ोन किया। इसने अमरावती का कहा, हमने अमरावती में मालूमात की। इसने छत्तीसगढ़ का इलाके का बताया, वहाँ पर पता किया। इसको महाराष्ट्र के अक्सर इलाकों में पूछा गया, इसका कोई एड्रेस नहीं है। ये नजमुद्दीन फ्रॉड आदमी है, और ये हमको इतना मैसेज मिला है कि वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिदों का आदमी है, और सुन्नियों के ग्रुपों में रहता है, और सुन्नियों की बातें वहाबी देवबंदियों तक पहुंचाता है। तो लिहाजा इस नजमुद्दीन नामी शख्स का किसी भी ग्रुप में ना रखा जाए, उसका बायकाट किया जाए, क्योंकि ये भोले भाले सुन्नियों को बहकाने के लिए ग्रुपों में रखा है, और भोले भाले सुन्नियों को गुमराह करने की वहाबी देवबंदियों की भरपूर साजिश है। तो लिहाजा ये ताहिरुल पादरी वाला हो, या वहाबी देवबंदी वाला हो, या गैर मुक़ल्लिद वाला हो, किसी का भी ये एजेंट हो, लिहाजा नजमुद्दीन नामी शख्स को किसी भी ग्रुप में ना रखा जाए, इसका बायकाट बिल्कुल मुकम्मल किया जाए। और जिसके पास भी नजमुद्दीन का पता हो तो लिहाजा हम लोगों से कॉन्टेक्ट करें। मैं असलम रज़वी और सैयद हुजूर हमीयतुल्लाह साहब किबला, सैयद आबिद अली साहब किबला, सैयद सुबान अली साहब, और दूसरे मेम्बरान हुसैन भाई साहब, और सैयद मोहम्मद बापू, और दूसरे मेम्बरान भी यहाँ पर बहुत सारे हजरात भी हाजिर है, और तमाम को ये बात को आगाह किया जाए कि नजमुद्दीन का ये एड्रेस है, या अकबर भाई है, शरीफ भाई है, इन तमाम को आगाह किया जाए। नजमुद्दीन जिस ग्रुप में रहे उस ग्रुप के अंदर में नजमुद्दीन को ना रखा जाए, उसका बायकाट किया जाए, क्योंकि ये वहाबी देवबंदियों का एजेंट है। ये हमारा फरीजा था आप तक बात पहुँचाना। नजमुद्दीन नामी शख्स का बिल्कुल भरपूर से रद्द किया जाए, उसका बायकाट किया जाए, क्योंकि ये मसले के आला हजरत का वफादार नहीं है। रज़वी नाम पीछे लगाता है, ना इसका कोई रज़वियत से लेना देना है, ये मसले के आला हजरत से कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा इसका बायकाट किया जाए। फ़कत व सलाम, असलम रज़वी।